क्यों ये पूरी इबारत हुई जाए मतलब मुख्तसर दा दे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाई कि कल मा तदा पतो लगे दा ची खल्क जमा पारक के दरोग ख्वार करी दी जदा से परेशान शुमा और प्लार और जमूर कोरो नबी अलैहिस्सलाम वो मादा से शाकरा दीवाल तो में मखवाड़ो और पर जड़ा शुमा जमा पर दिसर के दान चर नूर आगली कि जमा पर सफाई की वह अल्लाह दास वही रालीगी चाब लुस्तले कीगी यानी कुरानी वही जक जमा पर जैन की जमा दान इंतहाई हकीर होमा मातजान इंतहाई हकीर अखकारेदा नमा चरत जो चरत वही आसमानी हाँ पदी इंतजार होमा चर जमा दा मामला अल्लाह पाक पल नबीता इल्का फिल कलब या पर खूब की वर्तुखी बदी उम्मीद की उमा अल्लाह को बखाम अकबल नबी था जमा हालात खई या पर खूब की या पर वही खफी सरा पिता का सिनाज तुमा यौरज की यौरज हुआ नबी अलैहिस्सलाम कोर के नाज तो कतल में वर्तो न पैगम्बर इस्लाम माने कैफियत तो वही गालिब शो कैफियत तो वही गालिब शो तो तामख की पैगम्बर कैफियत वही सो बदन माने बख्वाला राला लके सही बान बुखारी कर ख्वाला बराला और तगीर फिल बदन राने माँ चे कतल मैं बस खबर शोर होगा उस पर दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा और जसो क्या कैफियत खत्म शो हाँ मुझे पैगम्बर अलैहिस्सलाम दे चेहरे मुबारके ना खली शुरू हुई बागा सख्त जिमी रजी के और दा फरी दा से वर्दी दरी दा पैगम्बर से दे चेहरे मुबारके ना लगत यो मलगलर कीमती चिराग वर्जी की फड़क 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 की और माँ दर कैफियत खत्म आज नबी अलैहिस्सलाम माने वही राजी और चिकला का कैफियत बदर्श वह यज़हकु पैगम्बर इस्लाम मुस्केश जज्र की खुशहाल शुमा माजर की बस उस फैसला वही खंदल नब्या मात टोल नावलवी अमा वल्लाह कद बर्र अकिल्ला आशे मुबारक शाह अल्लाह स्ता बराअत और पाक दामने ऐलान आसमान नौक माय बिहम्दिल्लाह ला बिहम्दिक वला बिहम्द गैरी अल्लाह शुक्र अदा कुम स्तारा बान इस एहसान निश्ते दे बिबियानो दखावन फलमें की दास ताल्लुकात की कहना कि चरस्ता दा ब्रेत लीरे घटी घटी कहना खुद खदम की ब्रेत कार न की बोझली कहना हाँ कुछ कहना आओ अल्लाह सिर्फ तारीफ को मस्तान को मां ये मोरा तुम में रोमानी नेक बख्ती तो नबी रसम तारीफ हो गई वली हुक्म वैसे तो मालूम नो मखद को खावन तो मालूम ही जे तो खुद मालूम हो मचद एक जना खजाने मां तो दी उस पूरी खामोशी वाले इख्तियार करे अल्लाह उस मौलाना सेवा उस आगा वाक़या जिक्र दा आगा सफाई जिक्र दा क्या बदगा वक्त की दा मिस्ताह इब्न असासत जो दे चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रिश्तेदार हो और बे गरीब न दे बरागे हजरत अबू बकर सिद्दीक कर रोटे मोटे बे पड़ा हम देव पकी बरखेदार हो तो सिद्दीक अकबर कुम चुप खुदा का सूरत हाल में अल तक वही आसमानी राला सिद्ध हजरत आशीद बरात ऐलान तो जाहिर खबर है कि मिस्ता दरो हुए हसान दरोजनो देगी दरू मिलू चाप दी तोहमत की दरू हुई दगा ईसा अगस्तेवा अगी दरू मिलू तो सिद्दीक अकबर कसम उखड़ा कि मिस्ता तो ब्यारा शकरा ताल से यो मरे दर कतम बोले अल्लाह वक्त वला यातरी उलुल फज़ल मिनकुम ए खावंद फजला ए जी फजल अबू बकरा ए खावंद माला दने कई कोल न कसम उखड़ अला तुहिब्बून यगफिर अल्लाह लकुम तदा नगवारी च अल्लाह ता माफ की बला नुहिब्बु अन यगफिर अल्लाह लना जुजी अकबल मगफिरत को वार मबखना बिचे वारी तो खैर कसम मात को मिस्ता तो वजीफा शुरू का सुभान अल्लाह सुभान वक्त क्लास में मैं फातिम नहीं बोलता
شپیونه حاجی اوس خلاصو شو کنه اوس ته خبره کوم ګوره جی طالب جان کم زنه بویما والله يعلم اني حينئذ بريئه وشو کنا مای الله پویږي چې زه په دغه وخت کې بالکل بریا پاکیزه یم وان الله مبرئ ٹھیک شو کنا مبرئی یا مبرئونی دو روایتونی الله مبرئ سره مبرئونی یا مبرئی اللہ پاکون کے زما دے اللہ براءت مبرئو فی براءتی اللہ پاکوالی لیگن کے دے زما پاکوالی باندے ولیکن سر استدراک دے عاشق صدیقوی ولیکن واللہ ما کنتو اظنو لیکن قسم دی پاللہ نو مزد چما گمان کولے ان اللہ منزل فی شانی وحین یطلا چلا نازل ان کے دے زما پبارک یو داس وہی یطلا چلستے کیگی با یعنی قرآنی اے د منکرین حدیث دے پاردا حدیث یاد کا معلوم شو حضرت عاشم فرمائے چ وہی په دو قسم دا یو وہی یطلا مطلوع چ قرآن دے یو وہی غیر مطلوع چ حدیث دے ولی پخپل لشانی فی نفسی لوجد مرتبه زمانہ پزر زما کی کان احقرا چودا شان زما پزر کی احقرا دیر کم سپک لفظ بناوے اگر آشا بھئی ما تخپل ځان دیر کم اخکار دا چه زما په حق با قرآن چه ترازی من ان یتکلم اللہ فیا بی امرن چې الله به خبريو کی په بار زما په امرن په یو فیصله دا خو زما زکه چرته نو چې وਹੀ به قرآنی راځي او خدای به زما خبرې کوي ولکن كنت ارجو لكم زما امید کو ان یوری رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به خود شي پیغمبر علیه السلام ته یا ان یرا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به ګوري پیغمبر علیه السلام فن نوم په خوب کې رؤیان یو خوب یبرئنی الله بها چلا با پغیسرا زما برا ذکر کی امید میں داو چې وہی خفی براشی او یا الله د خپل نبی تا په خوب کې به وي او زما حقیقت حال ور تخکار کی فوالله ما رام رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلسو قسم می دی پلا چې نبی علیہ السلام دا مجلس لا نو پر خوده ولا خرج احد من البيت انس زمون د کورنا یو فرد بار وته لکه ټول مجلس التا ناستو حتا انزل علیه تردی چې وحی د قران په نازل شوا یا انزل الله علی الله په نازل کړه فاخذه نوراغه نبی علیہ السلام ته یو کیفیت ما هغه کیفیت کان یاخذ بی من البروحای یا څه هغه چې راتبه پیغمبر علیہ السلام باندې من البورحا د شدت وینا بورحا تکلیف بورحا شدت بورحا مشکل حتی انه تردیچ نبی علیہ السلام لا تحدر منه من العرق نبی علیہ السلام نا غرزیدلی من العرق دخلونا سنگا مثل الجمان پشان د ملغلرو جمان موتیوں کی طرف پسینہ گرتا رہا دا ملغلرو دا خلا پشان د ملغلرو را غرزیدلا اللہ وہ فی یوم شاتن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت یخ رزق کیو نو اس دا یخ رزوا بیا خپل ول راتلا و من ثقل القول الذي انزل عليه د بوج دغه قول قرآنی نه چې په حضرت نازل شو
انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل قران عظیم دی او چې کله ثقيل وای خامہ خلی راضی لکه سخت جمی او سره مشکل کار کې نو خلی پی. قالت عائشہ صدیقہ وی فسریا رسول الله صلی الله علیه وسلم لره کړه دا کیفیت وحی پیغمبر علیہ السلام نا کیفیت وحی پیغمبر علیہ السلام نه لری شو. وهو يضحك پیغمبر اسلام خندل مسکه کېده. فکانت اول کلمه تکلم بها رمبه خبرات حضرت ویلوا ان قال ان تفسیریه دی به ان قال یا عائشہ اے عائشہ اما الله معنا دا اما الله هر چې الله دې فقط برأکی الله استاد برات اعلان وکړه. قاتا شوی فقالت لی امي ما تزما مور ام رومان وی قومی الیه پاسا نبی علیہ السلام تا قومی الیه پاسا نبی علیہ السلام تا لکه ادب په تور باندې پاسو شکریا ادا کا. فقلت میں والله لا اقوم الیه قسم می په خدای چې نه پاسم نبی پاک تا. ولی فإني لا احمد الا الله زپدی خبره تعریف نکوم مگر د یو رب د یو الله شکریا ادا کوم ما سره چاخي ګړي نه دي کړی. ولی کې نبی علیہ السلام ما سره خېګره کړې نو ویلی بو چې خدمه پاک را او دیو سپوري چوپو زدي شکر نه ادا کوم. قالت عائشہ وانزل الله تعالی الله دا تراولېګ ان الذين جاءوا بالافك بشک آکسان چې راتل کړي دي په دروغ سره په تهمت عصبت منکم دا یو لویا ډله د تاسو نه. بس العشر الآیات یعنی دی وخت دا لس آیاتونه نازل شو. ثم انزل الله هذا فی براتی بیا الله راولېګ دا سورہ زما په پاکوالی کې. خلاص اوس هغه بل واقعہ سوا صدیق اکبر سے بالا. قال ابو بکر صدیق وکان ينفق على مستح ابن اساسه صدیق اکبر به خرج کو په مستح ابن اساسه باندې لقرابتی منه لوید رشتې د مستح نبی پاک سره وشکنا وفقره او وجد غربت د مستح والله لا انفق على مستح شيئا ابدا. صدیق قسم می دی په الله چې ابو بکر دغه په مستغبا هیڅ نه خرج کوم. بعد الذي قال لعائشہ ما قال پس دغینا چې ویلی دي په حق د عائشہ کې چې سو ویلی دي د په تهمت کې برخه غسته ده زه خو دې له وروټه نه ورکوم د خو دراشي وظیفه لما کړه. فانزل الله تعالی الله دا تراولېګا ولا يأتل اولو الفضل منكم قسم دې نفری خواندان د فضیلت تاسو نه. ٹھیک شه کنه مخیات راضی ولا يأتل الفضل منكم ان يؤتوا اولي القربى چې دوی ورکی مال آل قرابت تا الى قولی تعالی غفور الرحیم دا چټولوي. قال ابو بکر صدیق وی بلا یقینا والله زمات قسمی په الله باندې انی لا احب ان یغفر الله لی دا خبره خو خوم چې الله پاک ما وبخي. وفي روایت والله غفور رحیم چراغه نو الله فرمایل الا تحبون ان یغفر الله لكم تاسو دا نه خو خوي چې الله تاسو ګناونه معاف کړي. فلا نحب ان یغفر الله لنا موږ دا خو خو چې الله موږ معاف کړي. الله والله نو اوس څنګه چالو شو. فرجع الى مستح النفقه التي كان ينفق عليها نو فرجع نو واپس صدیق اکبر مستح تا یا واپس کړ صدیق اکبر مستح تا هغه خرج چې کم بدی پاره خرج کاو لکه مخکې یومیه 10 روپے ورکولې بیا قسم کو چې نه به ورکوما. نو دی آیت د نزول نه پستا هغه نفقه بیا جاری شو. وقال صدیق والله لا انزوها من ابدا
قسم می دی په خدای چې نه به ختمو ما دا نفقه د مستانی چری. بس اوس قالت عائشہ ګوره مولانا صاحبہ د دې اوس چې کوم عبارت ویم دی مقصد دا دی کہ نبی علیہ السلام بیانو کې عائشہ صدیقہ انتہائی حسین او جمیلہ وا او انتہائی ذکیہ عاقلہ وا. حضرت عائشہ وی چې د پیغمبر علیہ السلام په بیانو کې زینب بنت جحش شوا هغه زما په شان لخستا وا او هغه زما په شان لخ عاقلہ وا هغه زما مقابله خزو په دې خزو کې لیکن هغه په دې تهمت کې اس برخه نو اغسته واغې د خپل تقوا او د بزرګۍ مظاهره کړې و. البته د زینبی خور حمنا بنت جحش هغه د خپل د خور په خاطر هغه زما په کردار باندې حمله کوله چې دا داغدار شي او زما خور د پیغمبر په نظر کې اوچت شي. ډېر کوشش کړو خو چې کوم خلک هلاک شو نو حمنه په هغه کې هلاک شو. امراد د هلاکت نه رسوي دا چې دای خبره اخکار شو دا چې هلاکتو وګور تکید کنا. قال تاشوی وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم وہ نبی علیہ السلام سأل زینب بنت جحش تپوس کو زینب بنت جحش نا عن امری زما مبارکی فقال لزینب نبی علیہ السلام زینب طویلو ماذا علمتی اور رأیتی اے زینبی سدی لیدلی دی پاشی او سپویگی داشی نا بنا وکنا داراتو استا سپاشی سے لیدلی داراتو دی عاشی پا بارک استا سویلم شتے. فقالت زینبی وی یا رسول اللہ اید اللہ نبی احمی سمعی و بصری مانا بس ساتم وگونا خپل اوریدو د غلط خبرونا بچ ساتما خپل نظر د تومت او د بدوینانا بس یا من احمی سم یو بصری ما خپل غوګونا او ما خپل سترګا هغه بچ ساتل دا نمی غیبت کړي دې نکوم نمی تومت ویلې دې نویم اوشوی ز خپل سترګي غوګونا د عیب نه بچ ساتم ما اس نه دي کتلی ما نه دا شو ما هیڅ نه دی اوریدي هیڅ مې نه دي کتلی. والله ما علمت الا خیرا زینب قسم دی پرب چنیم په په بعد عاشی مگر د خیر. قالت عائشہ یا عائشہ ویلتی دا زینب خزوا تسامینی چې مقابله به کوله زما من ازواج النبي صلی الله علیه وسلم د نبی د بیبیانو نا تسامینی معنا سره مقابله مساومه مقابله دې زما مقابله کوله په حسن کې په جمال کې په ذکاوت کې دا ډیره زکیه وا ډیره حسینه او ډیره جمیله وا د پکار چې دې ما سره مقابله کوله کنه او دې زما په کیس کې حصہ غوسته وي خدا چپ وا. فعصمها الله بالورع الله دا بچ ساتلی وا لوجد پرهیزګاری دې دینا ورا پرهیزګاری دې غوګ سترګې پاک ساتلی الله پاک او ساتلا. قالت عائشہ وتفقت اختها او شوروشی و خود زینب حمنا بنت جحش تحارب لها اے جګړه کوله ما سره لپاره د خور خپل معنی زما په دې کیس کې برخه غستله دې لپاره زم مجروحه شمه خوري صفاشي او د خور قربه پیغمبر صاحب ته نږدې شي ما زما په مقابله کې فهلكت فی من هلکا نو دا رسوا شو هغه ډلې کې چې کوم رسوا شو او مراد د هلاکت نه اظهار د کذب د دوی دی اظهار د خدای د دوی دی اظهار د غلطۍ د دوی دی خلاص. بس دا یو څنګه د ابن شهاب څو استادانو څلور. قال ابن شهاب فاز الذي بلغني دا حصہ د روایت هغه چې ما تر رسیدلی و من حدیث هؤلاء الرات د دې درو استادانو نه. ثم قال اوروا
اوس اوروه کوم برخه ما طويله غداده اوروه وی قالت عائشه عاشوی والله قسم دی بالله ان الرجل الذي قيل له ما قيل هغه سره چې ویل شوی دی په بار دی هغه چې ویل شوی دی یعنی صفوان ابن معطل اسلمی هغه سره چې ویل شوی دی په بار دی هغه چې ویل شوی دی لا یقول دیبوی سبحان الله زما دی یعنی الله پاک دی فوالذی نفسی بیدی قسم می دی پاغذات زما نفس دی په قبضه کې دی ما کشفت من کنف انسا قط ما نه دی بربند کړي من کنف انسا پرده دی یوی خدی اچری ما نه دا برسیره کړي پرده دی یوی خدی اچری پښتانوي ما اوسه پوری د چا پرتګال ته لاس نه دی لګولې ما اوسه پوری چا خدي پردا نه دوچتا کړي قال تاشوي ثم قتل بازار فی سبیل الله بیا د شهادت کې مړ شو اوس باندې دا شو دی حدیث دا معلومه شو چې صفان هغه سره و چاغي چې ما کشفت من کنف انسا قط کنف په مانده خطګ په مانده پرتوب په مانده لمنه په مانده پرتوا مانه سپر شو نو مانه دې اوچت کړي پرده د یوې خدي اچري اوس پوره دې ته کې خدای عبارت دی ابو داود تاسو عاشق سوال کړل ابو داود کی دا دشته کتاب الطلاق کی چې حضرت صفوان ابن معطل اسلمی خضران او نبی علیہ السلام توی چې زما دا خوند ما سره هر وخت جنگونه کوي او زروجی ساتم ما رجوع ته نه پریږدي تهجد کوم تهجد ته نه پریږدي نبی علیہ السلام چې صفوان راو وخت کله کدا سوال کوي ویجی دا روجی ساتي نفلی اټول شپه تهجد کې ځوان سره ما نظما کو تزرب کیږي صبرېګه منا نظما چې را دوی چې ګل دا په نفلی غرمې چې تکو تلاشم زم چې تعالی دا د زما روزه ده داغه معلومه شو چې د صفان یو خمزاجی انسانو خو شهوت والے انسانو او خذوی او دته چې ما کانفتو بیا وسوه ما کشفت من کنفیون ساقط بل یو روایت ته چې هغه مسند ابي اوانه ذکر کړی او دی وی چې خدای قسم دی صفوان وی چې ما نه لا پوری یوې خدي پرده نه په حلال کو چته کړی ده نه په حرام کو چته کړی درېمه خبره ستاپ دی عائشہ کې دام لیکل دی چې بعض خلکو چې صفوان چې کوم دی نو ما ماوی الله که خطبه صوب استاشی لیکل دی صفوان سره د ګیډي ګوته چې ونه غي بیکار و اوس په دې کې څه راځي روایت مختلف دي فتح الباری اتم جل په دې باندې بهترین کلام کړی دا ټول روایت جمع کړی دي خلاصې دا ده بعضی وایي چې حدیث ابي داود ضعیف دی حدیث ابي داود ضعیف دی حدیث بخاری صحیح دی خلاص دیمه خبره دا ده خسته خبره چې د صفوان دو حالتو یو حالت قبل النکاح یو حالت بعد النکاح حالت بعد النکاح ابو داود ذکر کړی حالت قبل النکاح ما کشفت من کنف امراتن قط دا ذکر کړی وعده مخ کې دي د اچا پرتوب تلا فتوا تلا سره لګولې وعده نه پس خپل خزه نه خبر خلاص دې کې څه ښکار وعده نه مخ کې وعده نه پس دا خپل بیبي نه ده پرې بس دې کې څه ښکار دا خوندوره خبره شو
ايش مولانا سيوا چلو مخلا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت لهما كان علي مسلما في شانها. ما شاء الله. عبد الله بن محمد وچ املا علی هشام بن یوسف املا کړو په ما باندې هشام بن یوسف. املا من املا پیژنې یعنی ما ته حدیث اورولو په ما باندې حدیث لیکلو. هشام بن یوسف من حفظی په یاد سره من حفظی تخپل یاداشنا مانا کتاب نه دغه څه په یاد راته حدیث اورولو. قال دی چخفنا معمر عن الزهري معمر ابن راشد ماته روایت نقل کړی دی د زهري قال زهري وی چې قال لي الوليد ابن عبد الملك ماته یورز ولید وی چې زید عبد الملک دی ابا لاغا کا آیت ته دا خبر رسیدلې دا چې ان عليا في من قذف عائشه چې بشک علیم پاغه دلی کې دی چې چا بدویلو عائشه قلت ما ته چلا ما ته دا خبره بالکل نه رسیدلې ما ته چانه دی 40 سبا په قاذفینو کې دی ولكن قد اخبرني رجلان من قومك ز خبر کړي ما یو دو کسان استاد قومنا چغینم ابو سلمہ ابن عبد الرحمن دے اور ابو بکر ابن عبد الرحمن الحارث دے چن عائشہ قالت لهما حضرت عائشہ دی ابو سلمہ اور ابو بکر طویلو چکان علی مسلما فی شانها علی صاحب چو نغه مسلمو په شان زما کې شان یا په شان د علی صاحب اس دا مسلمن بکسر اللام دے او دیکھ بل قرأت مسلمن بفتح اللام دے دیکھ دو توجیحات تی یو توجیح دا چھ مسلمن دا تسلیم نشی نماننے والے تھے تو کانا علی مسلمن فی شانہا دیو منن کے د خبرو پشان د عاشیا بے زکه مسلمان د تسلیم نشي نو تسلیم وی مانلو تا نو مان دیم غوږی خودن کې منن کې او دا خبري ویل خسنو خو چپاتی شو دیم قول دا دی چې دا مسلمان دی معنا مسلمان شي دا خبره مخې معنا بچ کړه شیو په بار داشي د تومت لګولو نا مسلمن تومت लगाने वालों में से बच गया था مسلمن بچ کړه شو د تومت لګون کو نا په بار زما مان دې بالکل بچو پشان د کچو دا خیال دی ورته کنه بالکل صفا سوترو دوه خبرې شوې او دا ولید ابن عبد الملک خو بادشاہ وکړه عبد الملک بادشاہ خبره د قاضی انور شاه صاحب دا انور شاه کشمیری صاحب دا وې د عبد الملک چې کوم دی سلور زامنو او په دې سلور زامنو کې دوه نیکانو دوه پلیتانو ويونو سليمان او د بلنم هشام او د بلنم ولید او د بلنم یزید عبد الملک ابن یزید عبد الملک ابن ولید عبد الملک استغفر الله ولید ابن عبد الملک یزید ابن عبد الملک سليمان ابن عبد الملک هشام یا هاشم ابن ملک یا هشام سليمان هشام هو الاولان الصالحان والوليد واليزيد هما الاخران الاخبثان بیزاوی شریف فیض الباری شریف انور شاہ کشمیری کاکا انور شاہ کشمیری سے وہی چیز عبد الملک سلور زامنو سلیمان هشام ولید یزید الاولان الصالحان والآخران الاخبثان
ٹھیک شو چلو مخکله به قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجوفي رحمة الله عليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن ابي وائل قال حدثني مسروق بن الاجدع قال حدثتني مسروق ابن الاجدع وی حدثتني ام رومان ما ته روایت بیان کړو ام رومان سوق دا وی ام عائشہ دا عائشہ به مردا قال دا چې بینا انا قاعده انا وعائشہ ز یورز کورنا سما ز زمالور عائشہ اذ ولجت امراه انصار ناسا پر عالم کړو خزد انصار قبیله فقالت ندی انصاری خزوی چې فعل الله بفلان وفعل سمان شوا الله دی اوکی په فلان کی کاس باندې وفعل او چاغیدا کار کړی دی یا من وفعل الله کړی دی دا کار مراد خیری دی فعل الله بفلان وفعل مان الله دی تبا کی یا فلان کې او الله دی تبا کړی دی اریاض خود عادت دی کنه الله دی تبا کی یا فلان کې او دی تبا کړی دی د دې فعل لتاکید دی الله دی غر کی فلان کې او یقینا الله دی غر کړی دی ما ورته فقال مرهمان وما ذاکی دا څه خبره راته وای قاتوی ابنی زوی زما کم مستاح دا ام مستاحوا وی زوی زما چې دی فی من حدث الحدیثا وی ترجمه څنګه کوي یار تمہارا عبد الوارث ابنی فی من حدث الحدیثا بعض خلق وی چې ابنی زوی زما چې دی فی من پډاله داغه چا د حدث الحدیثا چې نقل کوي خبر لرا وزدا معنا نکوما حدث الحدیثا زما زویم پډاله داغه چا دی چې چا جوړ کړی دا یو خبره نه وی په پوښی کنه دا معنا وکا زوی زما چې دی فی من پډاله داغه چا دی حدث الحدیثا چې جوړ کړی دا خبره یعنی جوړ کړی دا خبره د تومت قالت ندی ورته میرو مانو ما زاکی داسی دی فقاد دی خزوی چې قضا و قضا داسی او داسی مانا حضرت عائشہ پورا قصه بیان کړه قالت عائشہ دغه وخت عائشہ صاحب ناسو حضرت عائشہ سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر نبی رسول اورید زما مبارکه قالت دی خزی ام مستوی جنام او قالت ابو بکر عائشہ قالت فاعل ابو بکر دغه عائشہ قالت عائشہ و ابو بکر زما پلار ابو بکر اوریدا قالت نام او فخرت مغشیا علیها نرا پریوتا حضرت عائشہ پدا سے حال کی چې بیوشی را ل پدی باندې د افسوس او دا خبره شوی دا خلق وی نبی پاک تم رسیدل زما پلار تم رسیدل نو بس دا برداشت نکړې شو نو بیهوشا پسمه کراو ورزیدا فما افاقت الا وعليها حمم بنافذ داروغ نشوا جوړه نشوا مگر وعليها حما پدې باندې تبرالا بنافذ درزون کی نافذ هغه ته به توي چې پاغي سره بدن ما رپې راشي لکه یخت تبچی داسې کوي ځای یقین بنافذ معنا داسې تبا چې اعضا درزون کی وان فترحت علیها ثيابا نو میرو مانو چې ما پخ پرور عاشبانه صادر واچو فغطيتها پټ میکرا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام راغه وقال ما شان هذه سر حال دي ما چې یا رسول الله اخذت لهم ما بنافذ راغله د پدې باندې با درزون کی د اعضاء یعنی یخا قال نبی علیہ السلام فلعل فی حدیث تحدث نبی علیہ السلام فلعل
شاید داتبد دی فی حدیث پغا خبر وی تحدثو چې نقل کې دیشی د منافقینونا تحدثو چې وی لکیږي شاید خبر ورته رسیدلی قاتو میرو مانو چې نام آو فقعدت عائشة عائشة کیناسا فقات عائشة والله لن خلفتو پر منگویلو حات عائشة اید اللہ پیغمبر قسم میری پا اللہ ان خلفتو کی جزا قسم اخرم لا تصدقونی تو تاسو زما تصدیقو نکے چیزا پاکے ما ولئن قلتو او کچرد سا خبرو کما لا تعذرونی تاسو با زما عذر قبول نکے حاصل بعد مسلی و مسلکم زما صفت استاسو کا یعقوب و بنیه د یعقوب علیہ السلام او دغه د زامنو د څنګه فوالله المستعان على ما تصفون صبر بكم انه حسن شيء قالت ام رومان وی فانصرفا نبی علیہ السلام لار ولم يقل لي شيئا هي سنوي فانزل الله عند عذرها اللہ پاک نازل کے دا اسماننا عذرها پاک والد عاشی دفع دا تهمت دے عذرها خلاصول دا تهمت دے نقالت عاشی بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمدکا حتی عاشی بحمد اللہ اے شکر ادا کوم دا اللہ پصفتنو نه په صفاتونو د یو کس او نه په صفاتونو دستا بس الله تعریف کوم نستا تعریف کوم نه د بلچا الله الله عاشا عالم او عالم مخکې د خلاصول دي وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن عائشه كانت بس ګوره استلقونه بألسنتكم وتقولون مالسا او زی تلقونا تدی ترجمه کئی چه دا از تلقونا دے که دا تلقونه دے از تلقونه دے که دا تلقونا دے که تلقونه دے حتی عاشی پا قرآت که تلقونه دے او دے تلقو مانا دا القا چه تاسو خبری اغسطی او بیا یو بل تا غرزولی نقل کولی لکه دروغ ویل حجی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت تقرأ ودا چدیبد سورۃ نور دا آیت دا سوی اذ تلقونه بالسنتکم کله چا غستل کول تاسو د دې تومت په خپل جبو سرا تلقونا تیجوګن اغستل کول د دې تومت په خپل جبو سرا وتقول حضرت عاشوی الولق الكذب الولق الكذب دا تلقون دا تلقون نه ده او تلقون دا تلقنا دا ولقنا فمان دي الكذب ده معنا از تلقونه بألسنتكم کله چې تاسو دروغ وي په خپل جبو سره قال ابن ابي مليكه وكانت اعلم من غيرها بذلك حیث عائشہ دی آیت مقصد دیر پویا وا د نور چانا ولی لانه نزل فيها ځکه چې دات خو نازل شو په حق د عائشہ کې اگر چې نور خلقمو خدا په دیات خپو دل چې دات دې په حق کې راغلو او د تلقون په دې تلقون هوشي او تلق په معنی د سشي دروغ سره شي تشوا نو تلقون بیاسنتکم جوړول تاسو دروغ په خپلو جبو سرا جی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الصندق عن هشام عن ابيه قال ذهبت وصب حسان عند عائشه فقالت لا تسبه فانه كان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قالت كيف بنسبي قال لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين گورا مولانا صاحبہ دا حسان ابن ثابت یو دیر لوی شاعر یو ورځ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زړه د قریش مزمت کوم کستا اجازه دي نبی علیہ السلام چې ته د قریش مشرکین قریش مزمت کړي زخم قریشیم کنه
بیا خو پکې زمرا شمه وی د الله پیغمبر ز شاعرم زبد قریش مزمت کوم او تاب پکې نه داسې ځان لکوما لکه زنانه چوڑو واغیږي پکې ویختي هغه ویخته چې سړې دوړو نه څنګه راو باسي هغه سره وړ بالکل نن خلی تابت بالکل داسې پاک ساتم حیات عاشوی ماته د حسن خبر یادېږي په خیده کې زما په دې دروغ کې دې ساغست د تاسو د بد مو ہے ځکه دې د پیغمبر ډېر مدح کړی دا سبحان الله سبحان الله زمونږه د بعض خلکو سره اختلاف دي صحابه تنقید نه بالا تر دیغه وی نه دي مګو چې دی حضرت عائشہ ګور دي حسن په تومت کې برخه اغست وا بیا هم حضرت عائشہ چې بد ورته نه وای ګور طالب جانا عن شام عن ابي قالت قاضي ذهبت هشام وی د خپل پلان نه چا اور وسیب دے اور وی چې ذهبت ز شروع شوا اصب حسان چې ما بد حسان ابن ثابت تا عند عائشہ ابي سخا لاړ مد عائشہ ابي سخا او حسان تمي بد ویل شروع کړي داسې دي داسې دي فقالت حضرت عائشہ چې لا تصبوا مو ورتبد فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دیبا جګړه کوله مشرکین سره لا طرف د پیغمبر علیه السلام نا دغه پیغمبر سره امر کړو وقال عائشہ استاذن النبي صلى الله عليه وسلم اجازت او وخت دی حسن د پیغمبر پاک نا فی حجال مشرکین په بدویلو د مشرکانو راغی چې یا رسول الله اجازت راکړه مشرکین مزمتکم قال نبی علیہ السلام چې کیف بنسبی نو سرنګي معنا کیف سبوی حال په نسب زما باندې ته د قریشو بدوي زخم قریشی ما بیا خو زما مور پلاروم پکې کنځل کیږي بیا خو زما نسبم پکې یادېږي ویلا اصلنک منهم تاب بچ ساتما د قریشو د مزمتنا کما تصل الشارة من الاجین لکه چرا وخت کیږي وخت د اړونا لکه وخت چې د اړونا را وخت کیږي هغه سره اړن نه پاتې کیږي نو دغه صفات د مزمت مشرکینو نه بس ساتما او د قریش مزمت وکوما مانستاب متي او دایو مزمتي وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشام عن ابي قال دغروي سببت حسانا یا سببت حسانا ما بدوي حسانتا وكان ممن كثر عليها او دا حسان یو کسو دغه چانا چې چا برخه ډیر غستی وا په درو د عاشقي افقي واقعات الافق چې چا ډیر برخه غستی وا دیوم پای کې مرګرهو لکه بیا عاشرات چې خبردار ته بوته سنوي مخکدا وبه قال حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي الزهري عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبه بأبيات له وقال حسان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوابل فقالت له عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قالت وأي عذاب أشد من العمى فقالت له إنه كان ينافه أو يحاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله سبحان الله ګور علماء کرام حسان شاعرم زیاتو کنه د یو ورځ راغی او نبی علیہ الصلوۃ د حضرت عائشہ مخکناسو د حضرت عائشہ صفات بیانول نبی حضرت عائشہ وته چې تا هم په کې برخه غسته و تا هم ویلو کنه مسروق چې دخلت علی عائشہ زیو رضی الله عنها عائشہ به سخا ویندا حسان بن ثابت او دیسا حسان بن ثابت ناسو ينشدها شعرا
چغیت اشعار وی شارن اشعار وی یشبب بابیات له کڑپ کڑی وی پخپل بیتونو سرا یشبب د تشبیب نه ده او تشبیب د اشعار نه یو غزل ویل یو غزل وی وقال او حسان وی حسان رزان ما تظن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل دا د شعر یو حصہ دا وی حسان پاک دامن دا رزان دیرا عاقلا او اخیار دا ما تظنو گمان نشی کی دے پدی باندی بریبتن پستو مت سرا پوجد شک ما تظنو شک نشی کی دے پدی باندی بریبتن پتو مت سرا من عشد حسان رزان ما تظنو بریبتن پاک دامن دا عقل مند دا زی وقار دا شک نشی کے دے پدی باندی دستو مت ہاں وتصبحوا غرسا من لحوم الغوافل اور سبا کئی اگتگے دا وخو دا پاک دامنونا وتصبحوا اور سبا کئی صبح ہوتی ہے غرسا بھوکا غرسا اگتے گئے من لحوم الغوافلی دا غخو دا غافل خذنا غوافلی غافلات المؤمنات عشرت عشر من الغوافل وتصبحوا غرسا من لحوم الغوافلی او سبا کئی اگتے گئے دا غخو دا پاکی زونا مانا دا شچ دا چا وخی نخوری اگتے گئے دے مانا غیبت نکی نو چه داوی نو حتی عشی ورطوی فقالو عشا لیکنک لست کذالکا اے حسان تو خدا سے نہیں کنا مان تو خوچ تصبحو غرسا من لحوم الغوافلی او تا خدا غوافل و غخی خورلی دی تو خدا سے نہیں کنا تا خدا سے نکر کنا فقلت لا مسروق معاشی ابیتوئے لمت تأذینی لہو ان یدخل علیکی ولی تا دی بودات اجازت ورکر چه دیر آگل دی تا سخا وقد قال اللہ تعالی اللہ ویل دی والذی تولا کبرہو ہر اغسوک چیزی مواری اغسط دا دلوی گناہ ددوینا او عذاب عظیم وقات آشیوی و ایو عذاب اشد من العما وی خیر دے کنا کم یو عذاب سخت دے درند والینا مانا دا چه حسان آخر کرن شو نابینا شو مانا دا آشیا بیوی چه دیتم دا صدا خو ملاو شو چه دیرون شو دا درند والی صدا والا بس دا کنا نور والا صلت زور نیور کوما فقالت عشیوی لہو حق دا مسروق دوی انو دا آسان چه دے کان یو نافع ہو دے مدافعات کو یاوی چی او یو حاجی یعنی او قالا یو حاجی دے حج وکولا دا مشرکینو لطرف دا پیغمبر علیہ السلام نا آشا ابوی حسان میں ذکر آویستے دے حسان تذکر بدنوی ما چی دے دا پیغمبر مدافعات باکو مشرکین بد نبی اسلام چی بدوی دے با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدح کولا او دا مشرکین و داغی زمائمو مزمت بے کو او مشرکین و حج بے کولی ذکر خمی خیشی چی دا زمان دا پیغمبر مدح پانتے شوئے دے بات سمجھ میں مخ کے دا